More than the expected number of tantrics turned up. Some of them were those legendary personalities of whom we had been hearing in half belief and amazement. Seeing them in person filled one with awesome wonder. Indeed, it was a miracle on Burbua Baba's part to have succeeded in getting them together. Ma Krupalu Bhairavi, Ananda Bhairavi, the master of Pishach Siddhis, Ma Debul Bhairavi and others made us happy by their participation. Among others were Pagla Baba, Swami Dehur Baba, Krupalu Swami, Baba Bhairavnath, Karparanand Bharati, Swami Girijanand Agori, Virda Swami and Trijata Agori. They were unique personalities with worldwide fame, and for tantrics they are specially venerable. They have achieved extraordinary siddhis. I was thrilled to see them all together in one place. But for this convention, I could never have even dreamt of having a glimpse of them. Not only I, most of the tantrics present there were in raptures. In his opening remarks, Burbua Baba explained about the convention and said that he was very happy that his invitation had been accepted by all sadhakas. He said that this convention was the first of its kind in the last 5,000 years, and he was particularly happy about the participation of sadhakas from the Siddhashrama. He appealed to the participating tantrics, mantriks, yogis, sadhakas, hatha yogis and agoris that they should be calm and cooperate with him in making the convention a success. He said, all sadhakas are great and distinguished. Differences of opinion and arguments therefore are natural. But these arguments will create unnecessary problems. Tantric assaults will be made on one another and energy will be wasted. Therefore, please try to control your tempers and be generous in giving your knowledge to others. He spoke briefly about the prevalent situation in the country. He said, the last 300 years can be called the dark age for Tantrism as during this period it has been brutally assaulted and has been presumed to be only a destructive skill. The common people are scared at the very mention of the word Tantra. Their impression is that it can only kill or torture a person. According to their impression, Mohana, Vashikarana, Uchchatana and other such kriyas are Tantra, when Tantra actually means something at a much higher plane and is capable of benefiting the entire mankind. This knowledge has been entrusted to us by our ancestors and has attracted the world's attention to India. For them, India is the only source of this knowledge. But unfortunately, fake tantrics have gradually found their way into the society. They believe in performing spellbinding feats and are thus doing a great disservice to Tantra and are misleading the common people. Under the circumstances, it would be a mistake for a tantric to become an introvert. He can make constructive contributions in building up the country. The very special practices in Tantra are disappearing gradually. Jalagamana, walking on water, Vayugamana, walking in the air, Parakaya Pravesha, entering another body, and some other such practices are known only to a handful of tantrics who are so remote from the common people that it is no more possible to learn these from them. They will end with their lives and the country will be deprived of a great treasure. It is not only politics through which the country and the people can be served. There are several ways of serving them, of which Tantra is above all. Until the common misconceptions about Tantra are removed from people's mind, they will not be able to have
any faith in them. He called upon the Tantric, Mantrik and Sadhaka to keep in touch with the common people and diffuse knowledge amongst them in a way that ordinary practitioners of Tantra too could benefit from them. People have great respect for Burbuwa Baba because of his distinguished personality, and he has done remarkable work in this field. Everyone listened to Baba's address attentively. One or two agoris protested and seemed restless to speak, but others sitting nearby forced them to sit back quietly. They got even more agitated and kept standing up to speak and express their annoyance. Concluding his speech, Baba said that a chairman for the convention had to be elected, and the person suggested should not be an expert only in one area but in all areas equally. In Tantric and Mantrik society, one is not considered old by his age only. An old person is one who is old in his knowledge. One participant requested Burbuwa Baba himself to take the chair, but the two agoris who were still standing opposed vehemently. They said that Burbuwa Baba was only a Tantric, not a Mantrik, and therefore would not be able to satisfy the Mantrik's quest for knowledge. Burbuwa Baba himself supported this statement and sat aside. Swami Kripacharya proposed Ma Krupalu Bhairavi's name as the chairperson, but it was opposed by Trijata Agori since she was only a Bhairavi and did not qualify in other areas. He even challenged her to equal him in sadhana and said that only then he would accept her as the chairperson. But Ma Bhairavi did not take up the challenge. Some sadhakas requested Pagala Baba, but accepting the fact that he was a Tantric and had not practiced the leftist methods, he said that he did not qualify for the chairmanship. Some other names were discussed, but they were not acceptable to some of the participants, and even after discussing for 1 hour, no decision could be taken regarding the chairperson. Some agoris proposed Hatayogi Swami Pret Baba's name. One of the Tantrics stood up and challenged Pret Baba to face his Kriya. If he succeeded, he would be accepted as the chairman. He also said that he had mastered the Samharini Kritya, that is, the skill to kill. This Kritya is a killer experiment. It is said that when Lord Shankara disrupted and destroyed King Daksha's Yagna, a religious ceremony, he had used this Kritya. Even the most highly qualified Tantric is nervous of this Kritya and does not challenge it, as after this practice, the person who is the object dies instantly. This Kritya kills the one who practices it too. Daksha was a distinguished sage and a Tantric, but even he was not able to counter Kritya. He tried all the siddhis in his power, but they all failed. I had heard that among the surviving Tantrics in the world, there were only a few who knew this siddhi and could use it. When this Tantric mentioned Kritya, I was startled. Indeed, his face was flushed with rage, and he looked all set to use the Kritya any moment. His face looked hard and determined. Had Kritya been used, it would not only have hurt the person who was the target, but people around him too. Burbuwa Baba realized the danger in a moment. He begged the sadhakas to be calm and refrain from using the Kritya. The Samharini Kritya is the most violent and destructive one among all Krityas. I had read quite a lot about it, but I had never met anyone who could put it to practice. Seeing him and knowing that
there were sadhakas today who could practice Kritya was a pleasant surprise. Kritya can be countered by Kritya. If a sadhaka practices Samharini Kritya, the person who is the target can be saved only if he too knows how to use it and can destroy it by Kechari Kritya. But such masters are rare. Hatayogi Pret Baba apologized and regretted his inability in accepting the chairmanship. He also appealed not to use Kritya during the convention, otherwise there would be considerable destruction and killings. Hatayogi Pret Baba also admitted his ignorance about the practice of Kritya. I learnt later that the person who had challenged Hatayogi Pret Baba was Durjata Agori. I had heard a lot about him. I had heard that he could create a new world. I had read in the Puranas, ancient Hindu scriptures, that dissatisfied with Brahma's creation, Vishwamitra began creating another universe, causing much alarm and agitation among the Devas, gods. Vishwamitra stopped the creation when the Devas and the Rishis protested. I had entertained a hope of seeing this giant-like personality someday, and that day when I did see him, I was indeed awe-struck. There were a few others there who knew how to use Kritya. Mentionable among them are Trijata Agori and Dehur Baba, but they remained calm throughout. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬರಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಲಭಿಸಬಹುದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪವಾಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ. ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿ, ಮಾ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಪಿಶಾಚ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಮಾ ದೇಬುಲ್ ಭೈರವಿ ಮತ್ತಿತರರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮರುಗಳಾದ ಪಗಲಾ ಬಾಬಾ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಹೂರ್ ಬಾಬಾ, ಕೃಪಾಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಬಾ ಭೈರವನಾಥ್, ಕರ್ಪರಾನಂದ ಭಾರತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಗಿರಿಜಾನಂದ ಅಗೋರಿ, ವಿರ್ಧಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಜಟಾ ಅಗೋರಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಲೌಕಿಕ ಮಹಾಸಂಗಮ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳು. ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ದರ್ಶನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಲೌಕಿಕ ಅತಿಲೌಕಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಂತ್ರಿಕನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾಗಿ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಳೆದ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿತವಾದ ಅದ್ಭುತ ಅಲೌಕಿಕ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತಮವಾದ ದೇವಭೂಮಿ, ತಪೋಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಎನಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೇವದುರ್ಲಭ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ
ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು, ಯೋಗಿಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಘೋರಿಗಳು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂಯಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು, ಅದ್ವಿತೀಯರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಳಿದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಪದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಿಂಸಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಣ, ಮೋಹನ, ವಶೀಕರಣ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧಕರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯದಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವರಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 300 ವರ್ಷಗಳು ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಮಯ ಸಮಯವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಗಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನ ಮಹಾನಿಧಿ ಈ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಧಕರುಗಳು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವಿದ್ಯೆ ತಂತ್ರ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಕಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೃತ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಂಗಾಜಲದಂತಹ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆದರಣೆ, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕನಾದವನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಗಮನ ಸಿದ್ಧಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು; ವಾಯುಗಮನ ಸಿದ್ಧಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು; ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಿದ್ಧಿ, ಮೃತಗೊಂಡ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು; ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ, ಸತ್ತಿರುವ ಪಶು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಅತ್ಯಂತ ಗೋಪನೀಯ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳು ಜನಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಾಧನಾರತರಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಾಂತ್ರಿಕರ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಆ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಸದುಪಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗುವ ಒಳಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ತನ್ನ ಗತವೈಭವ, ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಬೋಧಿಸಿ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರತಮ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವಾದರಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಯಶಸ್ಸು, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭಿಸುವುದೆಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಈ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ, ಚೇರ್ಮನ್ ರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧನಾದವನಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಮುಗಿದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿದ್ದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದರು ಬೂರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿ. ಈ ಮೊದಲು ಬೂರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಅಘೋರಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಘೋರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರು ಬೂರ್ಬುವ ಬಾಬಾರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ, ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅಶಾಂತರಾಗಿದ್ದ ಆ ಗೋರಿಗಳಿಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಬೂರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕರಷ್ಟೇ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಬಾಬಾಜಿಯವರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಘೋರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರವರು ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಆಕೆ ಕೇವಲ ಭೈರವಿಯಷ್ಟೇ, ಬೇರಾವ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅರಿವು ಆಕೆಗಿಲ್ಲ, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಆಕೆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಗಟ್ಟಲಿ, ನಂತರವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದು ಪಂಥವನ್ನೊಡ್ಡಿ ರಣವೀಳ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಪಗಲಾ ಬಾಬಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಬಾಬಾರವರೇ, ನಾನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕನಷ್ಟೇ, ವಾಮಪಂಥದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗೆಂದು ಸೂಚಿತವಾದರೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಘೋರಿಗಳು ಹಠಯೋಗಿ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದಿಗ್ಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಸವಾಲೆಸೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾರಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಫಲಗೊಳಿಸಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪೋನ್ಮಾದದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯದ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷರಾಜನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೊಲಿದು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಮಗಳೆಂಬ ಮಮಕಾರವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಅಳಿಯನಾದ ಶಂಕರನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಭಾವ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟನು ದಕ್ಷರಾಜ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದೇವಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದಕ್ಷರಾಜನು ಯಜ್ಞವೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೂ ಮಗಳು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ಶಂಕರನು ತಂದೆಯೆಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಸತಿಯನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಸತಿಯು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಮಗಳೆಂಬ ಮಮಕಾರ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತೋರದ ದಕ್ಷರಾಜನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವಸಮೂಹದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಶಿವನನ್ನು ಘೋರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದನು. ಪತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಾಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವಗಣಗಳೆದುರು ತನ್ನ ಪತಿಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಸತಿಯು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಮನನೊಂದು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದಗದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಘೋರವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಿವನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ವಿಕರಾಳ ರೂಪ ತಾಳಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ದಕ್ಷರಾಜನನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದನು ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ. ತಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧಕರೂ ಸಹ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನೆದುರಿಸುವ ಸವಾಲಿಗೂ ಸಹ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾರ ಮೇಲಾಗುವುದೋ ಅವರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಲೋಪವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದವನನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷರಾಜನು ಸ್ವತಃ ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಿವನ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು. ದಕ್ಷನು ತಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನಾದರೂ ಸಹ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವ ಕಲೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕರು ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸ್ತಂಭೀಭೂತನಾದೆ. ತಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಕರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನಾದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡುವವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಸಶರೀರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನನಗೆ ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹಾಗೂ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕರ ಮುಖಮಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರೂರತ್ವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಬುರ್ಬುವಾ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನರಿತು ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿದ್ದು ಯಾರೂ ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವರು, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಯಮದಿಂದಿದ್ದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಹಠಯೋಗಿ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರವರು ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದುವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಶಾಂತತೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಅಲೆಗಳು ಮನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಹಠಯೋಗಿ ಪ್ರೇತ್ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯದ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕರ ಹೆಸರು ದುರ್ಜಟ ಅಘೋರಿ ಎಂದು. ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿವರೆಂಬ ವಿಸ್ಮಯದ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆನಾದರೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೋದಿದ ಕಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಾದ ದುರ್ಜಟ ಅಘೋರಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದೆನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನದ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನ ಭಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿದ್ದರಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯರಾದಂಥವರು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವೇ, ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿ ಹಾಗೂ ದೇಹುರ್ ಬಾಬಾಜಿಯವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.